नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, આપણે હિન્દીની અંદર પાઠ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લી હરિવંશરાય બચ્ચન જેમના લેખક છે તેનો અભ્યાસ બે ભાગમાં કર્યો। હવે આપણે આજે કાવ્ય 7 સુરદાસ કે પદ એમનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો છે। સૌપ્રથમ આપણે સુરદાસ કે પદ ના કવિ સુરદાસ નામ ઉપરથી જ આપણને ધ્યાનમાં આવે કે કવિ સુરદાસના આ પદો છે। તો આ સુરદાસનો પરિચય મેળવીએ। महाकवि सूरदास जी का जन्म लोगों के मतानुसार यानी कि कई सारे विद्वानों के मतानुसार, विद्वानों में भी मतभेद है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ है, पर सबके मतानुसार, विद्वानों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव है, उन सिही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ। कई विद्वानों सिही नामक गांव में मानते हैं और कई विद्वानों का मानना है कि मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ है। पर इनका जो अंधत्व है कि वह जन्म से ही अंध है, उनके बारे में भी विवाद है। वल्लभाचार्य उनके गुरु है। क्या कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंध है, उनके बारे में कोई पता चलता नहीं है और उनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी। इसकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर के कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते हैं। किसकी प्रेरणा से? कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से वह श्रीनाथ जी यानी कि भगवान कृष्ण, श्रीनाथ जी मंदिर के कृष्ण की लीलाओं का આપણને ખબર જ છે કે નાથદ્વારાની અંદર મંગળા આરતી, સુવડાવવા માટે, ભોજન કરાવવા માટે જુદા જુદા પદો વપરાય છે। શ્રીનાથજીની ઝાંખી જેમને જોઈ હોય એમને ખબર હોય કે ભગવાન કૃષ્ણને નવડાવવા માટે, એને જમાડવા માટે, એને રમાડવા માટે જુદા જુદા પદો દ્વારા આ શ્રીનાથજીની ઝાંખીની અંદર પ્રસ્તુતિ થતી હોય છે। तो અહીં सूरदास પણ श्रीनाथ मंदिर के कृष्ण की लीलाओं से संबंधित, कृष्ण જ્યારે બાળ સ્વરૂપે હતા ત્યારે એની લીલાઓ કેવી હતી એ લીલાઓ के संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी कृष्ण के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में भी अद्वितीय है। क्या कहते हैं कि वात्सल्य साहित्यना 9 रस, बीभत्स रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, आ बधा वगैरह जुदा जुदा 9 रसों में वात्सल्य अने श्रृंगार रस में जो कोई बीजा कवि इनकी तुलना करवामां आवे तो सूरदासनी जोड़ मळे एवी नहीं, एटले के अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। 2 पद यहाँ पर हमने सूरदास जी ने दिए हैं। तो आ बने पदनी अंदर कृष्ण प्रत्येनी जे भक्ति है, कृष्ण प्रत्येनी जे भावना है सूरदासनी ए जोवा मळे छे कि अनन्य भक्ति भावना का परिचय हमको मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। आ पदनी अंदर आपने जोवा मळे छे कि सूरदासनुं मन कृष्ण भक्ति सिवाय अन्य बीजा कोई पण देवतामां लागतुं नथी। ए पोताना आराध्य देव कृष्णने ज मेळववा माटे, कृष्णनी ज भक्ति करवा माटे ए पोताना भजनों, पोताना पदों रचे छे। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं? जो कि जिन आँखों ने कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हो वह अन्य देवता की आराधना कैसे कर सकते हैं, वैसी बात सूरदास नहीं करते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। उनके आराध्य देव कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण। उन आराध्य देव का गुणगान सूरदास ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। कृष्ण જ્યારે બાળ સ્વરૂપે હતા ત્યારે એમની સાથે જોડાયેલા બધા પદાર્થો, બધી વસ્તુઓ, માખણ છે, દહીં છે, મટકી છે, મોરલી છે, પણ એમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ લઈ અને એમનું વર્ણન અહીં सूरदासे કર્યું છે। અને बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है।
અને બાલકૃષ્ણની જે લીલાઓ છે, ચેષ્ટાઓ છે, એને લઈને સૂરદાસે અહીં મનોરમ્ય, મનને ગમી જાય એવું વર્ણન આ બંને પદની અંદર કર્યું છે. હવે આપણે અહીં પદ જોઈએ. મેરો મન અનંત કહા સુખ પાવે. જો મેરો એટલે કે મારો, મન એટલે કે આપણું મન, અનંત એટલે અન્ય જગ્યાએ, બીજે ક્યાંય, અન્યત્ર. કહા સુખ પાવે એટલે કહા એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ, સુખ એટલે તો સુખ, અને પાવે એટલે મેળવવું. सूरदास कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरे मन को अनंत कहीं भी जगह पर सुख मिलता नहीं है. क्यों? जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे. जहाज वहाण આપણે જેને કહી તે, ઉડી એટલે કે ઉડવું, પંછી એટલે પંખી. શું કહે છે કે જેવી રીતે, જૈસે ઉડી જહાજ કો, જેવી રીતે જહાજ પરથી પંખી ઉડી જાય અને ફરી પાછું એ જ જહાજની આજુબાજુ મંડરાતું હોય છે, એ જ જહાજ પર આવીને બેસે છે. આપણે જોતા જોઈએ જ્યારે દરિયાની સફર કરીએ અને જહાજમાં આપણે બેસીએ ત્યારે ઉપર પંખીઓ ઉડતા હોય અને એ જ પાછા જતા રહીએ અને પાછા એ જ જહાજની આજુબાજુ એ ફરતા હોય છે. એવી જ રીતે જૈસે ઉડી જહાજ કો पंछी, जिस तरह जहाज पर बैठा हुआ पंछी उड़कर फिर जहाज पर आवे, वरी पाछा जहाज पर आवीने बेसे, एवी रीते सूरदास कहते हैं कि मैं भी कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की लीला को छोड़कर कहीं और जाकर फिर कृष्ण के चरणों में लौट आता हूँ. कि जिस तरह जहाज पर बैठा पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर आकर बैठ जाता है, उसी तरह सूरदास भी कृष्ण की लीला को, कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कहीं जाते हैं, फिर उन्हीं कृष्ण के पैरों में आकर बैठ जाते हैं. कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे. क्या कहते हैं सूरदास? कमल नैन को छोड़कर महात्म और देव को, महात्म એટલે મહિમા, महत्व, कमल એટલે કે કમળનું ફૂલ, નયન એટલે નેત્ર, નયન. यहाँ सूरदास क्या कहते हैं कि कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण, कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर, यानी कि उनकी महिमा को छोड़कर, कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर और देवता का ध्यान करना, और देवता की पूजा करना, और देवता की आराधना करना, ये सूरदास को अच्छा लगता नहीं है, योग्य नहीं लगता है कि मैं तो वह करने वाला नहीं हूँ. कि जिस तरह कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर और देवताओं का ध्यान न करे, परम गंगा को छोड़ी पियासो दूरमती कूप खुनावे. कूप એટલે કુવા, दूरमती यानी मूर्ख, पियासो એટલે કે તરસ્યો, પ્યાસા, તરસ્યો, અને ગંગા આપણી પવિત્ર નદી. શું કહે છે અહીં सूरदास? ખનાવે એટલે કે ખુદવાના, ખોદાવું. ગુજરાતીમાં આપણે એને ખોદાવું કહીએ. परम गंगा को छोड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे. क्या कहते हैं सूरदास? के जिस तरह कमल नैन के समान श्री कृष्ण का महिमा छोड़कर अन्य देव की आराधना करते हैं, वह किस तरह है कि गंगा के पवित्र जल को छोड़कर प्यासा यानी कि तरस्यो. जिस तरह तरसिया यानी कि प्यासे लोग गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कहीं और जगह पर जाकर कूप को खुदवाए, यानी कि जेवी रीते तरस्यो व्यक्ति गंगाનું परम पवित्र जल छोड़ीने કૂવો અન્ય જગ્યાએ જઈ પાણી પીવા માટે, પોતાની પ્યાસ બુઝાવવા માટે કૂવો ખોદાવે, એ તો દુર્મતિ के समान है, એટલે ये तो मूर्ख है. क्या कहते हैं? तो मैं भी श्री कृष्ण के भक्ति को छोड़कर अन्य किसी देवता की आराधना करूं तो इस मूर्ख की समान कहा जाऊंगा. कि जिस तरह प्यासा गंगा के परम पवित्र जल को छोड़कर
कहीं और जगह पर जाकर कुआं खुदवाए, उसी तरह मैं करने वाला नहीं हूँ, ऐसा सूरदास कहते हैं। आगे देखते हैं कि जीही मधुकर अंबुज रस चाखो, चाखो એટલે ચાખવું, અંબુજ એટલે કમળનું ફૂલ, કમળનો રસ, અંબુજ રસ, મધુકર યાની ભવરા, ભમરો, ભમરો હંમેશા કમળના ફૂલ ઉપર બેસી અને એનો રસ ચૂસતો હોય। જીહી મધુકર અંબુજ રસ ચાખો એટલે કે જેને અહીં જે ભવરાએ કે જીહી ભવરેને કમલ કા રસ ચખા હો, કયો કરેલું ફળ ભાવે, કરેલું એટલે કે કારેલું ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ, એનો એ ફળ કેવું હોય તો કે કડવું હોય। એટલે અહીં सूरदास कहते हैं કે જેને જે ભવરાએ કમળનો રસ ચાખ્યો હોય તેને કારેલાના ફળનો રસ કેમ ભાવે, એમનો રસ એમને ભાવે નહીં। એટલે सूरदास પણ કહે છે કે उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति रूपी, श्री कृष्ण के भक्ति के समान भक्ति रूपी कमळनो रस यानी कि भवरानी जेम कमळनो रस चाख्यो होय के भगवान श्री कृष्णनी भक्तिनो रस चाख्यो होय ए कारेलाना फळ जेवो कड़वो रस न चाखे अथवा तो एमने ए रस भावे नहीं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कोण दुहावे, दुहाना એટલે કે દોવું ગુજરાતીમાં, છેરી यानी बकरी, तजी यानी तजવું, कामधेनु यानी कामधेनु गाय। અને सूरदास क्या कहते हैं कि कामधेनु के समान प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति जिन्होंने की हो वह बकरी की तरह अन्य को क्यों ध्यावे, अन्य की आराधना क्यों करे, दुहावे। એટલે કે કામધેનુ સમાન જેમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મળ્યા હોય એ बकरी ने दोवा न जाए, बकरी को क्यों दुहावे, ऐसा यहाँ सूरदास कहते हैं। फिर एक बार हम देख लेते हैं शू कीधुं छे गुजराती में जोई ले कि मारू मन अन्य जग्याए सुख मेळवे नहीं अथवा तो मने अन्य जग्याए सुख मळतुं નથી। જેવી રીતે પંખી જહાજ ઉપર ઉડીને ફરી એ જ જહાજ ઉપર આવે તેવી જ રીતે सूरदास श्री कृष्णनी भक्ति जो छोड़ीने बीजा देवनी भक्ति करे तो पण ते एमना आराध्य देवना चरणों पाछा आवे छे। कमळना फूलना समान नेत्रवाळा भगवान श्री कृष्णनो महिमा छोड़ी अने सूरदास अन्य देवनी आराधना करवा इच्छता નથી, એમને એ ગમતું નથી, એટલે એમના આરાધ્ય દેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે। જેવી રીતે તરસ્યો વ્યક્તિ પવિત્ર એવી ગંગાનું નદી જો બાજુમાં હોય અને એને છોડી અને બીજી જગ્યાએ પોતાની પ્યાસ બુજાવવા માટે, પોતાની તરસ छिपाववा માટે એ કૂવો ખોદાવે તો એ તો મૂર્ખતાની જ વાત થઈ, દુર્મતિ यानी મૂર્ખતાની વાત થઈ। તો એવી મૂર્ખતા सूरदास કરવા માંગતા નથી। जीही मधुकर अंबुज रस चाखो, क्या कहते हैं कि भवरा ने कमळनो रस चाख्यो होय तो ए भवरो कारेलाना फळनो रस चाखे नहीं। तो एवी रीते सूरदास पण कहे छे कि मैं कृष्ण रूपी अंबुज रस चाख्यो छे, कृष्ण रूपी श्री कृष्णनो भक्ति रस चाख्यो छे तो मने कारेलानो रस भावे नहीं, करेलो फल न भावे। सूरदास कहते हैं कि जेने श्री कृष्ण समान कामधेनु मळ्या होय, कामधेनु समान भगवान श्री कृष्ण मळ्या होय ए बकरी ने दोवा जाय नहीं। जेने कामधेनु समान એટલે કે એવી કામધેનુ ગાય એમને મળી હોય, અમૂલ્ય છે કામધેનુ ગાય, એટલે એ બકરીનું દૂધ લેવા માટે જાય નહીં। એમ सूरदास આ પદની અંદર ભગવાન श्री कृष्णनी भक्तिनो महिमा अने पोते जे भक्ति भगवान श्री कृष्णनी करी छे, श्रीनाथजीनी जे करी छे ए भक्ति अहीं वर्णवे छे। बीजा पदनी अंदर सूरदासे भगवान जे बाळपणमां जे लीलाओ करता एमनी वात अहीं करी छे। पेला पदनी अंदर एमनी भक्तिनो महिमा दर्शाव्यो छे अने बीजा पदनी अंदर भगवान बाळपणमां जे लीलाओ करता ए बधी लीलाओ अहीं वर्णवी छे। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित એટલે સુશોભિત, શોભવું, कर એટલે હાથ
नवनीत एटले माखण मक्खन। क्या कहते हैं सूरदास कि भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में मक्खन लेकर, जब भगवान श्री कृष्ण के हाथों में मक्खन है, बाल श्री कृष्ण, नहीं भगवान नहीं हम कह सकते कि बाल श्री कृष्ण के हाथों में मक्खन है, तो वह सुशोभित यानी कि शोभित कर नवनीत लिए मक्खन, भगवान शोभायमान थई रह्या छे, भगवान सुंदर लागे छे, हाथमां माखण लई अने भगवान सुंदर लागे छे। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधी लेप कीए। घुटुरुनी એટલે કે ઘૂંટણિયા ભર, આપણે જોતા હોય કે નાના બાળકો 6 મહિનાથી 7 મહિનાના ગાળામાં ઘૂંટણિયા ભર ચાલતા હોય। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પણ આપણે ઘણી સિરિયલો અને શ્રી કૃષ્ણ લીલા પણ આપણે જોઈ હશે, તો એની અંદર પણ ભગવાનનું જે બાલ સ્વરૂપ છે એ ખૂબ મનને હરી લે એવું છે, અને ઘૂંટણિયા ભર ચાલે, એની પાછળ માતા યશોદા ઘેલા ઘેલા થઈ જાય, ગોપીઓ બધી ઘેલી ઘેલી થઈ જાય, આવું સરસ એનું બાળ સ્વરૂપ હતું। તો ઘુટુરુની ચલન રેણુ, ઘૂંટણિયા ભર ચલન એટલે ચાલવું, રેણુ તન, તન એટલે શરીર, રેણુ એટલે ધૂળ, રેતી પણ લઈ શકી પણ ધૂળ, મંડિત એટલે અહીં મંડિત એટલે ચોટી જવું પણ સુશોભિત। જો અહીંયા સૂરદાસે ધૂળ ચોટેલી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરીર ઉપર, તો પણ એ શોભાયમાન લાગે છે, તો પણ એ સુંદર લાગે છે। અને મુખ દધી લેપ કીયો, મુખ એટલે કે મુખ ઉપર, દધી એટલે દહીં, લેપ એટલે લાગેલું, ભગવાનને છાશ અને દહીં અને માખણ આ ખૂબ પ્રિય હતા, કારણ કે એમને ગાવડી પ્રિય હતી, એમને ગાય માતાજી પ્રિય હતા, એટલા માટે એનું માખણ, એનું દૂધ, એને દહીં પણ એમને ખૂબ પ્રિય હતું। એટલે કે મુખ ઉપર, મોઢા પર દહીં લાગેલું છે, લેપ કરવો એટલે લાગેલું, ચોટેલું કીએ, એટલે અહીંયા ભગવાનનું બાળ સ્વરૂપનું સુંદર એવું વર્ણન સૂરદાસે કર્યું છે કે ઘુટુરુની ચલન, ઘૂંટણિયા ભર ચાલે છે અને તેના શરીર પર ધૂળ ચોટેલી છે, એટલે કે ચોટેલી એટલે અહીંયા સુશોભિત થયેલી છે, અને મુખ ઉપર દહીંનો લેપ કરેલો છે, એટલે કે બાળ્યાવસ્થામાં ભગવાન જ્યારે દહીં ખાતા, માખણ ખાતા, ત્યારે એનું મુખ ઉપર લેપ હોય દહીંનો અને માખણનો, અને ઘૂંટણિયા ભર ચાલે છે અને શરીર પર જે ધૂળ ચોટેલી છે તે શોભાયમાન થાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુંદર લાગે છે। ચારુ કપોલ લોલ લોચન ગોરોચન તિલક કીએ, શું કે છે? ચારુ એટલે સુંદર, કપોલ એટલે ગાલ, લોલ એટલે ચંચળ, લોચન એટલે નેત્ર, ગોરોચન એક પ્રકારનું પીળા કલરનું તિલક કરવાનું દ્રવ્ય, ગોરોચન તિલક એટલે કે આપણે જે કપાળ પર તિલક કરી છે તે, શું કહે છે કે તેના જે ગાલ છે એ ચારુ એટલે સુંદર, શ્રી કૃષ્ણ, બાલ શ્રી કૃષ્ણના ગાલ સુંદર છે, એની આંખો, એને લોચન, એના નેત્ર છે એ ચંચળ છે, અને મસ્તક પર એમને પીળા કલરનું એવું દ્રવ્ય એટલે કે તિલક કરવા માટેનું દ્રવ્ય ગોરોચનનું તિલક કર્યું છે, તેથી બાલ શ્રી કૃષ્ણ સુંદર લાગે છે। એટલે એનો ગાલ સુંદર છે, એમની આંખો ચંચળ છે, અને મસ્તક પર ગોરોચનનું તિલક કર્યું હોવાથી અહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શોભી રહ્યા છે, આવું સુંદર વર્ણન સૂરદાસને કર્યું છે। લટ લટકની મનુમત મધુપ ગન માદક મધુહી પીએ, લટ લટકની મનુમત મધુપ ગન માદક મધુહી પીએ, માદક એટલે નશો ચડે એવું દ્રવ્ય, મધુહી એટલે ભવરો, મધુપ એટલે અહીં મધ, મીઠું મધ, મધ બધાને ભાવે, અને મનુ એટલે કે માનો, મત એટલે મસ્ત, આનંદિત, અને લટ લટકની શું કહે છે? ગુજરાતી કરશો ત્યારે લટ એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું બાલ્ય સ્વરૂપ તમે જોયું હોય તો તમને ખબર છે કે એમની જે ધોતી છે એમનો છેડો લટકતો હોય, કંઠની અંદર ઘણી બધી માળાઓ પહેરી હોય, મુખ પર માખણ અને દહીંનો લેપ હોય, અને ધૂળથી ખરડાયેલા હોય, અને બંને બાજુ તેમના વાળની લટો લટકતી હોય, અને કેવું સુંદર અને મનોહર રૂપ એ બાલ શ્રી કૃષ્ણનું હોય। તો અહીં સૂરદાસે પણ એ બાલ શ્રી કૃષ્ણનું આ રૂપ, મનોહર રૂપનું વર્ણન કર્યું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બાલ શ્રી કૃષ્ણના મસ્તક પર બંને બાજુ લટ લટકની એટલે કે બંને બાજુ લટ, વાળની લટ લટકે છે, મનો એટલે કે માનો, કેના જેવી લાગે છે? તો કે મસ્ત મધુપગન એટલે કે મધને પીને,
જેવી રીતે ભવરો કમળ રસનું અથવા તો કમળ ફૂલનું જે મધ પી લે છે, જે રસ પી લે છે, અને ભવરો માદક નશો ચડ્યો હોય, નશાયુક્ત પદાર્થ નશો ચડ્યો હોય એવો મસ્ત બનીને નાચે છે અથવા તો મસ્ત હોય છે, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બંને બાજુ લટકે છે અને એ ભવરાની જેમ જેવી રીતે મધ પીને મસ્ત ભવરો આનંદમાં ગુંજારવ કરતો હોય એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આ મસ્ત બનેલા મધ બનેલા ભવરાની જેમ લાગે છે. કઠુલા કંઠ બજ્ર કેહરી નખ રાજત રુચિ રહી. શું કહે છે સુરદાસ કે કઠુલા કંઠ એક ચાંદી કી ચોકિયા, એટલે કે ટૂંકમાં ભરવાડ લોકો અત્યારે આ પ્રકારનું ઘરેણું કંઠમાં પહેરતા હોય છે. આપણને પણ ખબર છે કે એમનો ઉછેર આહિરના ઘરમાં થયો છે, એટલે આમાંય આહિર તો ભરવાડના ભાણેજ, એટલે એક ગીતમાં પણ આવે છે કે ભગવાન ભરવાડના ભાણેજ, એવું એક ગીતની અંદર પણ લોકગીતની અંદર પણ આવે છે. એટલે ભગવાન તો ભરવાડના ભાણેજ હતા અને આહિરની ઘરે એમનો નંદબાબા અને યશોદા માતાના ઘરે એમનો ઉછેર થયો છે. એટલે એના ગળાની અંદર કંઠ એટલે ગળું, ગળાની અંદર કઠુલાની માળા એટલે કે ચાંદી કી ચોકિયા એ પ્રકારનું એક ઘરેણું, બજ્ર એટલે બજરબાટું અને કેહરી નખ એટલે કે અહીં વાઘના નખ અને બજરબટુની માળા, આવી માળાઓ પણ અત્યારે ભરવાડો પહેરતા હોય છે. આપણે એ ઘરેણું ઓછું જોયું હોય છે. એટલે કે એને કંઠમાં કઠુલાની માળા એટલે કે ચાંદીની ચોકિયા અને વાઘના નખ તેમજ બજરબટુની માળા પહેરી છે. તે રાજત એટલે સુશોભિત, રુચિર એટલે સુંદર, જે પહેરી છે, જે શોભાયમાન છે તે સુંદર લાગે છે. શું કહે છે સુરદાસ કે તેમને કંઠની અંદર કઠુલાની માળા એટલે કે ચાંદીની ચોકિયા જે પહેરી છે અને વાઘના નખ તેમજ બજરબટુની જે માળા પહેરી છે તે શોભાયમાન થાય છે, તે સુંદર દેખાય છે. ધન્ય સુર એકૌ પલ ઇહી સુખ કા સતકલ્પ જીએ. જો શું કહે છે, ધન્ય સુરદાસ અહીં ધન્યતા અનુભવે છે. એકૌ પલ, એક પલ, પલ એટલે શું તો કે આંખનો જે આપણે પલકારો મારીએ એટલા જ પલ માટે એક પલ ઇહી સુખ એટલે કે આનું સુખ, કા સત એટલે સો કલ્પ જીએ, સો કલ્પ જીએ. શું કહે છે સુરદાસ કે જેમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની છબીના દર્શન એક પલ માટે જો થઈ જાય તો તે ધન્ય બની જાય છે, પછી તેને 100 કલ્પ જીવવાની જરૂરત નથી. માત્ર એક પલ માટે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થઈ જાય તો તેનું જીવન ધન્ય છે, પછી તેને સતકલ્પ જીએ, 100 કલ્પ જીવવાની જરૂર નથી. ફરીવાર આ પદ આપણે જોઈ લઈએ. શું કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં માખણ છે, માખણ સુશોભિત છે, તેથી તે સુંદર લાગે છે અને ઘૂંટણિયા ભર તે ચાલે છે, તેના શરીર પર ધૂળ મંડરાયેલી છે એટલે કે સુશોભિત છે અને મુખ પર દહીં છે. તો આ દ્રશ્ય ખૂબ મનમોહક છે. તેમના જે ગાલ છે તે સુંદર છે, તેનું નેત્ર છે, લોચન છે તે ચંચળ છે અને તેના મસ્તક પર ગોરોચનનું એવા પીળા એવા તિલક કરવાના દ્રવ્યનું તિલક કરેલું છે અને તેમની મસ્તકની બંને બાજુ વાળની લટ લટકે છે, જાણે એ વાળની લટ લટકતી હોય, ગોરોચનનું તિલક કર્યું હોય, તેનો ગાલ છે એ સુંદર હોય, નેત્ર તેમના ચંચળ હોય, તેમનું શરીર ધૂળથી ખરડાયેલું હોય એટલે કે સુશોભિત હોય, તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભવરાની જેમ ભવરો માદક દ્રવ્ય પી અને નશામાં હોય તેવી રીતે માદક દ્રવ્ય એટલે અહીં મધ, કમળ રસનો મધ, એવી રીતે ભગવાન જાણે મસ્ત હોય તેવા લાગે છે. એ ઉપરાંત કે એમના કંઠની અંદર ચાંદી કી ચોકિયા કઠોળાની માળા પહેરેલી છે, વાઘના નખ અને બજરબટુની પણ માળા પહેરેલી છે અને એ બંને માળાઓ કંઠની અંદર રાજત એટલે સુશોભિત થઈ રહી છે અને સુંદર એવી રુચિર એટલે સુંદર એવી લાગી રહી છે.
ધન્ય સુર એકો પલ. અને આવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જો દર્શન, સુરદાસ કહે છે કે આવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના, બાલ શ્રી કૃષ્ણના જો દર્શન થઈ જાય અને માત્ર એક જ પલ માટે, એકો પલ, કે માત્ર એક જ પલ માટે જો આવા બાલકૃષ્ણના દર્શન થઈ જાય તો એમનું જીવન ધન્ય બની જાય અને પછી સતકલ્પ જીએ, પછી એમને 100 કલ્પ જીવવાની જરૂર નથી. પછી સુરદાસને 100 કલ્પ જીવવાની કોઈ આશા પણ નથી. જો આવા બાલ શ્રી કૃષ્ણના દર્શન માત્ર એક પલ માટે, આંખનો એક પલકારો મારી એટલી વાર જો દર્શન થઈ જાય તો એમનું જીવન ધન્ય બની જાય, આવું સુરદાસ આપણને કહે છે. તો હવે આપણે ગૃહ કાર્યની અંદર तत्सम रूप दीजिए અને निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए. बीजो प्रश्न અને ત્રીજો પ્રશ્ન અને પહેલો એક એક વાક્ય में लिखिए. એટલે પહેલો પ્રશ્ન, બીજો પ્રશ્ન અને ત્રીજો પ્રશ્ન જે સ્વાધ્યાયના છે એ ત્રણેય પ્રશ્ન લખવાના છે અને સાથે સાથે આ બંને પદનો જે ભાવાર્થ તમને હિન્દીની અંદર નવનીતની અંદર આપ્યો છે. આ વિડીયો જોઈને તમારે લખવાનો છે, પણ છતાંય ન સમજાય તો નવનીતની અંદર આપેલો છે એ જરાક એક વખત વાંચી લેવો. તો આ બંને પદનો જે ભાવાર્થ મેં અહીં તમને સમજાવ્યો છે એ તમારે લખીને મોકલવાનો છે અને સાથે સાથે પાકી નોટની અંદર સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન, જે સ્વાધ્યાયમાં એક વાક્ય में लिखिए. बीजो प्रश्न है प्रश्न के उत्तर विस्तार से लिखिए અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે તત્સમ રૂપ દીજીએ. આ ત્રણેય પ્રશ્ન લખીને મને મોકલવાના છે. ભારત માતા કી જય.